Hmm. So after Panchakoshas, now we are starting a chapter which is called as Pranavayu. Okay. While studying the breath, the Swara yogis noticed that it produced specific energy waves throughout the body. So basically, because there is movement, there is friction. Because there is friction, there is a sound. Okay, तो वो साउंड की वजह से योगिस के ध्यान में आया कि जो भी प्राण बहता है, ये प्राणों के वजह से एक अलग सी एनर्जी तैयार होती है. They saw how prana is circulated in the various regions of the body through the medium of the breath. और फिर उन्होंने, यहाँ आली सुचित्रा, हाय. तो फिर उन्होंने ये भी देखा कि ये प्राण तो एक ही है जो श्वासों के माध्यम से उतरता है शरीर में, लेकिन बॉडी में जाके अलग 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 फंक्शंस करता है. तो वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे कौन सा अलग अलग फंक्शन होते हैं, और उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन बना. So, and they found that as prana circulates, it is modified and adapted to the function of each particular organ and region. According to these different modifications of prana, the prana vayus or the prana airs were classified. आता ते airs म्हणताय तिकडे, पण प्राणवायू किंवा आपण प्राणाच म्हणतो, पंचप्राण ज्याला ಹೋದ್ರನೆ म्हणतो. Alright? ಊಟ ಹೇಳಿಲ್ಲ इडली ತಿಂದೆ. Yeah. So, असेल तेवढंच मला कमी उद्या जाम होईल. So, according to these different modifications of prana, काय 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 प्राण म्हणतात जे मूळ प्राण आहे, आणि मग पंचप्राण वायू होतात. मग 5 वायूंमध्ये त्यांचं डिव्हिजन होतं फंक्शनच्या हिशोबाने. बट बेसिकली इट इज प्राण, बट प्राणवायू बिकॉज इट्स मुवमेंट आणि एअर आहे, गती आहे त्याला, त्या ऊर्जेला. ओके, सो पंचप्राण झाले. मैंने थोड़ा सा आपको लोगों को बोला था. माधवी, विजया, जरा तुम्ही ऑन करू शकलात तर. अंजली, few of you can, if you can put on your video. So according. दीदी मी 5 मिनिटांनी व्हिडिओ सुरू करते, आता कार मध्ये. कोई नहीं, हरकत नहीं. All right. So, Panchapran. In the Prashna Upanishad, it is explained that the chief prana allots functions to the lower pranas in the same way as an emperor posts his officials in different parts of his domain. हे प्रश्न उपनिषद मध्ये की मुख्य प्राण जो असतो ना, तर खालच्या प्राणांना काम देतो की हे तुझं काम, हे तुझं काम, असं. In all, there are 10 vayus, and of these 5 are of greater influence on the body, and they are known as Panchaprana, Pranapan, Saman, Udan, and Vyana. Acha, there are those also who will not know. So पंचप्राण है, और ये प्राण है, इनके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान. The 5 remaining vayus, being less potential, are called as उपप्राण और subsidiary प्राण. और 5 प्राण हो गए और 5 उपप्राण है. 5 उपप्राणामध्ये आपले काय काय येतं जान्हवी? नाग, क्रिंकर, नाही नाही, स्टार्टिंग धनंजय, लास्टला देवदत्त, लास्टला धनंजय, देवदत्त, नाग, किरकल, क्रिकल, नाग, अजून एक राहिला कुर्मा. हाँ, कुर्मा, क्रिकल, नाग, धनंजय और देवदत्त. हाँ, ऐसा ये पंच उपप्राण आहे. एकदम अचानक मी लिहून ठेवणार होते, राहिलं का ह्याच्यात लिहून ठेवलेलं आहे. आय थिंक हे पण रेफरन्सला ठेवायला पाहिजे. नाही, लिहायचं राहून. हाँ, कुर्मा, क्रिकल. All the vayus are comprised of जीवास प्राणा, not the pure महाप्राणा. अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखो. जैसे हम बोलते हैं ना परब्रह्म, परमात्मा और आत्मा, तो वो जो है वो महाप्राणा है. द कॉस्मिक प्राणा इज कॉल्ड एज द महाप्राणा, एंड अवर प्राणा आर दीज पंच प्राणा एंड पंच उपप्राणा. In the Kaushitaki Upanishad, it is described how each sense has its own prana, which stems from the one prana. 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, असे 5 प्राण आहेत इंद्रिय प्रमाणे, असं म्हटलेलं आहे. The body as well as the faculties of the mind and senses are all connected directly with the prana and the vayu. In the Prashna Upanishad, it is told how the senses and the mind
once claimed themselves to be rulers of the body, but prana reproved them, saying, "Don't be deluded. It is I alone dividing myself fivefold who support and keep the body intact." Having said thus, prana withdrew from the body. The mind and the senses also found themselves withdrawn from the body, just as bees leave the hive when the queen departs and return when she returns. प्रश्न उपनिषद की ये कहानी है। शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि सारे इंद्रिय और सब लोग की सभा भर रही थी। एक एक इंद्रिय बोलने लगा, यार आंखें बोलने लगी, मेरे बगैर तो जीवन ही नहीं है। और हर एक शक्ति अपना अपना महत्व दिखा रही थी। और हाथ बोलने लगे, अगर मैं नहीं हूं तो कैसे होगा। सो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो भी शक्तियां है, सब अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। और प्राणा उधर बैठ के सबका सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद उसको हो गया बोर, वो उठकर चलने लगा। वो जैसे ही निकलने लगा, सब लोग तड़पने लगे, बिकॉज सब लोग का कार्य प्राण के बगैर हो नहीं सकता। सो दैट इज द स्टोरी दैट इज रेफर्ड टू ओवर हियर। और वहां पे वो कह रहे, जैसे वो काय म्हणतात, मधमाशाच्या पोळ्यामधनं जसं ती राणी माशी गेली की मग सगळ्या माशा जातात. सो इट इज लाईक दॅट. Thus, it is the Mahaprana which is responsible for our every thought and action. तो महाप्राणामुळे प्रत्येक विचार आणि प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया आपली महाप्राणामुळे होत असते. while it is the प्राणवायू which carry them out. म्हणजे विचार आला की तो प्राणवायू आहे, उदानातला प्रोबेबली व्याना सकट, पण तो येण्यासाठी महाप्राणाकडनं त्याला शक्ती मिळते. सो महाप्राणाशिवाय हे पंचप्राण, आपला जो प्राण आहे ज्याला आपण ची की जे काय म्हणतो ते त्याच्याशिवाय फंक्शन नहीं करना। ओके, अभी हमने 5 प्राण देखे, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ठीक है, इसमें का अभी साइड हेडिंग में हे इथे काय काय थोडंसं राइटअप येईल, पॉइंट्स येतील तुला जान्हवी। प्राण, अपान और समान, इनके बारे में बात करते हैं। और यही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो प्राण, अपान और समान, अब फिर से याद दिला दूं, प्राण गले से लेके श्वास पटल तक, फ्रॉम द नेक या टू द डायफ्राम, प्राणा इज एक्टिव। फ्रॉम द डायफ्राम टू द नाभि, टू द नेवल, समान इज एक्टिव। बिलो द नेवल हु इज एक्टिव, अपान इज एक्टिव। सो सबसे नीचे है अपान, बीच में है समान, छाती की जगह पे है प्राण। अब इन तीनों का इंटरेक्शन बहुत एक्सीलेंटली एक्सप्लेन किया है। ईच वायु इज लोकेटेड इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो जहाँ पे ये वायु शरीर के जो भाग में बताया गया है, वो उसके बहने के हिसाब से है। तो अपानाचा डाउनवर्ड फ्लो आहे, अप्राणाचा अपवर्ड फ्लो आहे, समानाचा बॅलन्स फ्लो आहे। So you can draw both, yeah, you can draw both arrows up and down both, where it maintains a balance. The most powerful are prana and apana. सबसे important है प्राण और अपाना। ये दोनों का फंक्शन जो है ये अच्छा होना ही है। ओके, प्राण एंड अपान, क्योंकि प्राण ऊपर की तरफ उठता है, अपान नीचे की तरफ जाता है। प्राणवायु functions in the thoracic region to stimulate the respiratory system and absorption of prana. अब यहाँ पे छाती की जगह पे thoracic region में जहाँ पे प्राणवायु फंक्शन करता है, तो उसका काम है श्वसन का, और जो हवा के माध्यम से हमारे अंदर जो प्राणा की एंट्री होती है, महाप्राणा से प्राणा में कन्वर्ट होता है वो, अब हमारे शरीर में एंटर होने के बाद, तो वो जो एंट्री है ये काम प्राण का है। When the muscle known as the diaphragm contracts, a vacuum is created in the lungs, sucking in the air and prana. Therefore, it is known as the in-breath. आता श्वास घेणे आणि श्वास सोडणे हा जो मुद्दा आहे तो छान इथे घेतलेला आहे, की जेव्हा आपला डायफ्राम श्वासपटल कॉन्ट्रॅक्ट होतो तेव्हा एक व्हॅक्यूम तयार होतं, आणि जे बाहेरचं वायू आहे ते आतमध्ये हवा आत खेचली जाते, हव्याबरोबर प्राणा पण येतो, आणि ह्याला श्वास घेणे असं म्हणतात। क्लियर विजया? ऑलराइट, नाउ working in opposition to this function,
इज अपान. सो प्राणाने काय केलं? श्वास घेतला. ह्याच्या विरुद्ध कार्य करतो अपान, आणि अपानाला श्वास सोडणं म्हणतो. राईट. सो एक्झेलेशन, आउट ब्रेथ इज फंक्शन ऑफ द अपाना, which is located below the navel in the pelvic region. कमरेच्या भागामध्ये लोअर ॲब्डॉमिनल रिजन मध्ये अपान असतं. It is the energy of expulsion which is stimulated in the lower intestines and urinary excretory complex. So जे काय खालच्या भागात आहे, आतडी आहेत आणि युरिनरी सिस्टम आहे, या दोन्ही गोष्टींचं बाहेर टाकायचं काम अपान करत असतो. The downward action of apana eliminates wind and excreta from the body. गॅस निघणं जे आहे हे पण खालूनच होतं, हे पण काम आहे अपानाचं. The whole body is ruled by these two movements, prana and apana. प्राण म्हणजे ग्रहण करणं आलं, इन ब्रेथ. अपाना म्हणजे सोडणं आलं. सो इन अँड आउट, इनपुट अँड आउटपुट, ह्याचा बॅलन्स बॉडीमध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट असतो. मग ते तुमचा श्वासाचा असो, युरिनचा असो, फूड अँड स्टूल्सचा असो, कुठलंही, जसा इनपुट तसा आउटपुट बॅलन्स मध्ये असायलाच पाहिजे. यू मस्ट हॅव सीन हॉस्पिटलमध्ये वगैरे. येस सुचित्रा, टेल मी. हे दोन्ही वायू जे काही काम करतात ते आपण स्थूल गोष्टींसाठी बघितले. मग सूक्ष्म गोष्टींसाठी सुद्धा हे दोन्ही वायू हे करत असतील ना, म्हणजे काय आतमध्ये घ्यायचं आणि काय सोडून द्यायचं सूक्ष्म हो. ग्रॉस लेवलला? नाही नाही, काय घ्यायचं आणि काय सोडायचं हे ते नाही ठरवत. म्हणजे त्याला मदत करत असतील, पण हेल्प होत असेल का? नाही, मला जे पंचप्राण समजले, व्यानाचं काम आहे. व्यान त्यांना प्रवृत्त करतं की आता तुम्ही ह्याला सोडा किंवा तुम्ही हे घ्या. ओके. आणि व्यानाला उदानाचा आधार लागतो हे करण्यासाठी. आणि उदान जो आहे हा महाप्राणा, म्हणजे मेन फंक्शन त्याचं जे आहे ब्रेनला ट्रिगर करणं. जोपर्यंत ब्रेन मध्ये संवेदना होत नाही तोपर्यंत तू युरिन पास नाही करणार. बरोबर आहे. हो. असं मला वाटतंय. बघूया आता इथे काय रेफरन्स येतोय. ठीक आहे. विथ युअर क्वेश्चन वी विल सी व्हॉट कम्स अप. ती म्हणते की सूक्ष्म लेवलला पण आहे, हे आपण स्थूल लेवलला बघतो, पण सूक्ष्म लेवलला पण त्यांचं कार्य असेल ना, प्राणाचं आणि अपानाचं. तर माझं नाही, पण म्हणून माझं म्हणणं आहे की व्यान जे आहे ना ते तर उपप्राणाचं तर खूप कधीतरी होणारं फंक्शन आहे, ते फार महत्वाचं नाहीये. व्हॉट इज, असं माझं म्हणणं आहे की मी तिला उत्तर दिलं की व्यान जो आहे हे प्रवृत्त करतं प्राण आणि अपानाला कार्य करण्यासाठी. समजा व्यान बिघडलं तर प्राण अपानाचे कार्य नीट होत नाही. आणि व्यानाला पण उदानाचा मेसेज अपान आणि प्राणाला पोचवायचा आहे. कारण ब्रेन मध्ये संवेदना जर झाली नाही, स्टिम्युलस, तर मग फंक्शन होणार नाही असं मला वाटतंय. वी विल सी. ऑलराईट. सो द होल या काही संबंध नसलेली दॅट्स ओके, दॅट्स ओके. आता एवढ्यात मे बी माझ्याकडे बरेच जण गेले म्हणून मला त्याच्यातनं जाणवलेलं कार्डियक अरेस्ट जे होतं, तर त्यावेळेला आता मी एवढ्यातल्या एवढ्यात मागच्या आठवड्यात 3 जण गेल्याचं हे झालं. तर प्रत्येकाला आयदर लूज मोशन झाले किंवा वॉमिट झालं अँड देन बरोबर आहे कार्डियक अरेस्ट. ते पण आणि अपमानाचं अगदी. तर येस, पण कार्डियक अरेस्ट जेव्हा होतो ना तेव्हा प्राण फायनली बाहेर पडतो. ओके. तर तो प्राण कुठल्या एरिया मधनं बाहेर पडतोय? इंटेस्टाईन मधनं. हाय, इंटेस्टाईन मधनं जर बाहेर पडला तर लूज मोशन्स होतात आणि माणूस म्हणजे शेवटच्या क्षणी. आणि समजा वरून बाहेर तोंडातनं बाहेर पडला तर त्या ह्याच्यानी ते तोंडातनं बाहेर वॉमिटिंग होऊ शकतं. इट कॅन हॅपन, आयदर ऑफ दॅट कॅन हॅपन. But so but he vomiting and or diarrhea during death is a response to fear. So the soul has left the body in fear.
दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो हो, कुठलंही कुठलंही. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दैट इफ दैट सोल हैज लेफ्ट इन फियर, देन वी, मतलब अब वो सोल का जो जर्नी है वो करने ही वाला है. लेकिन वी हु आर लेफ्ट बिहाइंड, और इफ दे आर फ्रॉम आवर सेम डीएनए, देन वी हैव टू डू सम shanti or some prayer or some therapy for it, so that they find more clarity, add energy to them. So that is the sign. So the best is if it goes from the mouth, where you will do gaya. All right? Huh? Mamta, Vijay, आप सुन रहे हो ना? Or if it goes from the eyes, so the eyes will brighten and then close. Or better than that, it goes from the Sahasrara. That's the best kind of death. So मध्ये संस्कार तुम्ही चांगले चांगले जमा करून ठेवा, म्हणजे जेव्हा प्राण शिवतो उदानच त्याला खुश करून तो. हा, मला ह्याची खूप आठवण आली. जयश्रीताई हे जे म्हणायच्या त्याची मला हे चॅप्टर वाचताना आणि नोट्स काढताना खूप आठवण आली, आणि बरेचसे मुद्दे पटले नाही. आय एम सॉरी टू से. त्या म्हणायच्या त्यातले. हा, की उदान वायूचं आता आपण आपल्याला वर्किंग येणार. जस्ट एक्सक्यूज मी हा फ्रेंड्स. हा बोल पटकन अंशू, क्लास चालू आहे बेटा. हा हा, उज्ज्वलाजी, बरोबर एक रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही साइडवेज न बसता असं समोर बसा ना. हा, थँक्यू. कारण काय होतं, तो अर्धा पोर्शन उघडा आहे, तो तुमचा बरोबर कॅमेरा समोर येतो, असं होतं. सॉरी हा. सांगितल्याबद्दल थँक्यू. क्यों इतना लेट कर दिया? इम्पोर्टेंट मिस हो गया. सो गई ना? मैं बोली भी इनको ये सो गई लगता है. इट्स ओके, वी आर रिकॉर्डिंग, विल टॉक लेटर. आई अंडरस्टैंड इट. मैं यूं ही बोल रही हूँ. यू कैन ऑलवेज लिसन एंड आई विल रिव्यू अगेन. ऑलराइट. तो देखो बात जो थी, द होल बॉडी इज रूल्ड बाय दीज टू मूवमेंट्स ऑफ प्राण अपान. सारा शरीर का जो भी कार्य होता है, ये प्राण अपान इसको कैरी आउट करते हैं. अब देखो कैसे, ड्यूरिंग द डे द एक्शन ऑफ प्राणा प्रीडोमिनेट्स एंड एट नाइट इट बिकम्स सबसर्विएंट टू अपाना. तो दिन में प्राण ज्यादा काम करता है, अपान बहुत कम काम करता है. रात को अपान काम करता है और प्राणा कम काम करता है. ड्यूरिंग द डे द एक्शन ऑफ प्राणा प्रीडोमिनेट्स, at night it becomes subservient to apana. The Dhyana Bindu Upanishad says that because of prana and apana, the jiva or individual soul oscillates up and down, caught in the snare of two opposite moving forces and bound by duality. हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली कल अपना जो भगवत गीता का रीडिंग था उसका भी इधर अपने को कनेक्टिविटी मिलेगा. देखो, ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा है प्राणा और अपाना जो है ना, इसके वजह से हमने देखो वो पढ़ा था कि रात को हम जब निद्रा में जाते हैं यानी मृत्यु, और सुबह जब जागृत अवस्था में आते हैं, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, इसके बारे में जब बात हो रही थी, तो जब जागृत अवस्था में आते हैं हम, तो हम पुनर्जीव है. सो रीबर्थ, वी आर बीइंग डेड एंड वी आर बीइंग बोर्न एवरी डे. सो ध्यान उपनिषद से कि ये जाना और आना, ये जो चलते रहता है साइकिल, इसके वजह से जीव जो है ये बंधन में है. तो शरीर के बोलो या प्रकृति के बोलो, आपको जो लेवल पे उसको कनेक्ट करना है आप कर सकते हो, लेकिन जीव का इस दुनिया में जो बंधन है वो बंधन इस वजह से है क्योंकि ये दो फोर्सेस है. देखो, अपना स्वर योगा का क्लास चल रहा है, अपने को वी हैव टू नाउ नॉट think about the soul, not think about the body. We have to completely be with the breath.
And where we are talking about the breath, we are talking about the prana of the pancha prana. These two are the main pranas because one moves upwards, one moves downwards, and they both pull in the opposite direction. And that is this oscillation which keeps on happening. That because of that, the jiva is tied to the body or the earth, whatever you want to say. But it is bound by duality. तो ऊपर नीचे ये हो गया द्वैत, हाँ, डुअल हो गया. तो देर इज दिस, तो ये द्वैत की दुनिया में हम रहते हैं ना. सब कुछ सांस लिया छोड़ा, रात हुई दिन हुआ, मर गए पैदा हो गए, ये सब चलते ही रहता है एंडलेसली, राइट. जीवा इज कंपेयर्ड टू अ बर्ड विच टाइड टू इट्स पर्च फ्लाइज अवे बट इज पुल्ड बैक अगेन. जैसे वो पक्षी जो होता है ना, अगर उसका पैर बांध दो तो वो उड़ने की कोशिश करता है, उड़ता है लेकिन फिर से उसको वापस आ जाना पड़ता है. तो हमारी सांस जो है ना, हमारी ब्रेथ, ये हमको यहाँ पर रखती है. मैंने ग्रुप पे ये पिक्चर शेयर किया है, लेकिन ये पंच प्राण है और उनके एरियाज मार्क किए हुए जहां जहां पे उनका फंक्शन है. ऑलराइट. तो सबसे ऊपर सर का भाग है, उदाना है, फिर प्राण है, बीच में समान है, नीचे अपाना है, और व्यान वायु पूर्ण शरीर भर है, फुल बॉडी में है. ऑलराइट. हाउएवर द की टू लिबरेशन लाइज इन समान. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट मला असं वाटतं. प्राण वर ओढतो, अपान खाली ओढतो, पण मुक्ती कुठे मिळेल? मुक्तीचा मार्ग जो आहे तो समानाकडे आहे. द की टू, मुक्ति की चाबी जैसे कहा है यहाँ पे, इट लाइज इन द समाना, द थर्ड वायु विच इक्वलाइजेस प्राणा एंड अपाना, जो प्राणा और अपान को दोनों को बैलेंस करता है. समाना इज द मिडिल ब्रेथ, ये बीच का सांस है, लोकेटेड इन बिटवीन द हार्ट एंड द नेवल. हृदय और नाभि के बीच में अपान कार्यरत है. एंड इट्स मेन फंक्शन इज एसिमिलेटिंग प्राणा. मुख्य इसका काम यही है कि प्राणा को इकट्ठा करे वो. फिजियोलॉजिकली इट जनरेट्स वाइटैलिटी इनटू द लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. स्थूल शरीर में हमारे लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक और पूरा पचन संस्था जो है, इसमें वो ताकत लाता है. There's another word for vitality. ऊर्जा लाता है, you can say, you know, it makes it very strong. अजून नाही, मराठी हिंदी मध्ये एक वर्ड आहे त्याला, मला सापडत नाही. So it generates vitality in the liver, pancreas, stomach and digestive tract. कौन? समान की बात हो रही है. In the process of breathing, samana is the time gap between inhalation and exhalation. हे वाक्य पुन्हा लिहा आणि अंडरलाइन करा. प्राण म्हणजे श्वास घेणे, अपान म्हणजे श्वास सोडणे, आणि समान म्हणजे प्राण आणि अपान, श्वास घेणे आणि सोडणे ह्याची मधली वेळ. आता मधल्या वेळेत काय होतं? श्वास घेणं आणि सोडणं, कुंभक. हा, सो कुंभक इज इक्वल टू समान. ऑलराइट. तो जो गैप है, जो पॉज है इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के बीच में, जो पॉज होता है, यहाँ पे समान फंक्शनिंग है. योगी लोक त्या कुंभकावरती जास्त भर देतात. तो प्राणायाम मध्ये कुंभका इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाही नाही, वीरासनला काय म्हणतो? म्हणजे ट्रिगर. हा, नाही, आपण वीरासन काय देणार असं नाही मराठीमध्ये ते वाक्य नाही. नाही, ताकद देत असं आहे त्याचं. बल देत, बल बल बल, यू कॅन से दॅट. वायटॅलिटी म्हणजे चैतन्य. चैतन्य का? वायटॅलिटी म्हणजे ट्रान्सलेशन दिलंय. ऑलराइट. ट्रान्सलेशन. चैतन्य, बल, you can use both the meanings over here. In the process of breathing, samana is the time gap between inhalation and exhalation. All right. Samana links prana and apana, making their movements complementary rather than opposite. So prana apanaचं कार्य exactly you are बंद में यही करते हैं ना मैंने. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो ये तो जो विरुद्ध दिशा में जाने वाले दो प्राण है, इनको पूरक बनाता है समाना.
तो प्राण और अपान दोनों को बैलेंस करना, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बनाना या एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए उनको तैयार करना कि वो दोनों पूरक बन जाए एक दूसरे के लिए। ऑलराइट, व्हेन द एसिमिलेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्राणा इज इंक्रीज, द वाइटल कैपेसिटी इज स्ट्रेंथेंड। और इस तरह से जब दोनों बैलेंस में होते हैं, प्राण और अपान, श्वास लेना और छोड़ना, तब समान में प्राण वायु की ताकत बढ़ती जाती है। You can even say the intensity of prana increases rather than the quantity. It's not the quantity we are talking about. We are talking about the intensity of the prana. When the intensity of the prana is strengthened, तो it increases the vital capacity, पूरे शरीर चैतन्यमय हो जाता है। हाँ, तो चैतन्य उससे बढ़ता है, हाँ, ये होने की वजह से। क्लियर? Thus, the Brihadaranyaka Upanishad states that death does not come to him who increases the middle breath. तो जो समान वायु, आपको याद है विभूतिपाद में पतंजलि ने एक एक वायु का नाम दिया है, और ये वायु पे अगर आपने काम किया तो आपको क्या फल मिलेगा, तो एक बघायला पाहिजे. आई डिडंट गेट माय बुक. सो ईच वायू पे इफ यू आर इन, नाही विभूतिपादामध्ये, की समान वायूवर तुम्ही जर कंट्रोल मिळवला तर तुम्हाला काय सिद्धी मिळवली, तर कुठली सिद्धी प्राप्त होते हे त्यांनी दिलेलं आहे. सो समान वायु पे अगर हमने बृहदारण्यक उपनिषद में ये लिखा है, वो मृत्यु नहीं आती उसको, वो अपने समान वायु. हाँ, तो ऑफकोर्स अब you can take it for granted. हाँ हाँ हाँ, जे 200 जो लोग 200 साल जीते, 300 साल जीते, इनका समान वायु पे पूरा कंट्रोल होता है. तसं उड़ियान बंद में यही होता है ना मैम, उड़ियान ये बंद. उड़ियान बंद बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. Therefore the yogis devised the practice of kumbhaka or breath retention in order to increase the time gap between the inhalation and exhalation and thereby unite the prana and apana with samana. तो जब उड़ियान बंद बांधते हैं, जब हम बेसिकली उड़ियान बंद के और भी बहुत कुछ इफेक्ट्स है, लेकिन बेसिकली जब हम कुंभक में रहते हैं तो कुंभक में प्राण अपान समान ये तीनों एक हो जाते हैं. इसलिए कुंभक जितना हम बढ़ा सके, तो स्वर योगा में हमने देखा कि सर हमको 6 का कुंभक से स्टार्ट कराते हैं और धीरे धीरे हमने कुंभक 16 अंक तक बढ़ाना है. हाँ, और जो पूरक और रेचक है इसको समान रखना है, और हर सांस में कुंभक को भी समान रखना है. अगर आपने 10 अंक का कुंभक किया है तो आप समझो 11 आवर्तन कर रहे हैं, तो हर आवर्तन में 10 अंक का कुंभक होना चाहिए. और ये दोनों है, बाह्य और अंतर कुंभक, दोनों कुंभक 10-10 अंक का होना चाहिए. दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ level 1. That's the most important part. So yoga is only accomplished when the natural movements of prana and apana are reversed. अच्छा, ये हो गया inhalation and exhalation and thereby unite prana and apana with samana. तो कुंभक अगर अच्छा है, समझो हम लोग 1 मिनट में 15-16 बार सांस लेते हैं. अगर तुम 1 मिनट में 1 बार या 2 बार या 4 बार सिर्फ सांस लेते हो, तो आप सोच सकते हो कि कुंभक का रेशियो कितना बढ़ गया है आपका. तो इतना जब कुंभक का रेशियो बढ़ जाता है, तब प्राण अपान के साथ समान सब एक लेवल पे आ जाते हैं, ये तीनों प्राणवायु. ठीक है, अब ये बेसिक मतलब प्रैक्टिकल फिजिकल लेवल पे हो गया. योगा इज ओनली अकम्प्लिश्ड व्हेन द नेचुरल मूवमेंट्स ऑफ प्राणा एंड अपाना आर रिवर्स्ड so that apana moves up and prana moves down and they unite with the samana at the nabhi, at the navel center. Okay, योग कब होता है, समाधि की अवस्था कब आती है, जो नीचे की तरफ जाने वाला अपाना है वो ऊपर उठता है. तो ममता अभी आपने भी यहाँ पे इन्होंने भी बोला उड़ियान बंध में हम यही प्रयत्न करते हैं कि अपान को ऊपर निकालने की प्रयत्न होता है, राइट. और प्राण को
छूटने नहीं देते, जालंधर बंद बांध देते हैं। तो प्राण बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, उसको नीचे जाना पड़ता है। नीचे लॉक किया है तो अपान मूल बंध है, उड़ियान भी बांध दिया तो अपान को ऊपर उठना पड़ता है। जब अपान ऊपर उठता है और जब प्राण नीचे जाता है तो ये जो समान है इसके साथ वो मिल जाता है। तो यही दिस इज द मेन थिंग, द रिवर्सल, दैट इज व्हाट विल ब्रिंग यू इनटू अ स्टेट ऑफ समाधि। तो समस्थिति उसी को कहते हैं। एट द, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट subtle, we are not talking about gross, we are not talking about कारण शरीर, we are talking about the सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में ये तीनों वायु जो है एक होना जरूरी है नाभि के स्थान पे। The meeting of the two opposite energies generates an incredible force and pushes prana through the सुषुम्ना नाड़ी। अब योगी लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्राण अपान समान को एक बना देते हैं। जब वो बन जाते हैं एक, तब इतनी ऊर्जा निर्माण होती है कि वो जो तीनों का मिलकर जो ऊर्जा है ये सुषुम्ना की तरफ, सुषुम्ना का मार्ग जो है उस मार्ग पे बहने लगती है। इट फ्लोज थ्रू द पाथ ऑफ द सुषुम्ना। ओके, इट इज, सुषुम्ना is called, here also they are calling it a nadi, but basically it is not a nadi, it is the pathway between two nadis which is ida and pingla। ये ईडा और पिंगला के बीच में का जो मार्ग है उसको सुषुम्ना कहा गया है। ओके, लेकिन इट्स नॉट अ नाड़ी लाइक द ईडा और पिंगला इज, as far as my information goes. The meeting of the two opposite energies generates an incredible force and pushes prana through the sushumna nadi, thus awakening the entire pranic capacity, raising the consciousness। अब हम लोग सिर्फ सांस की बात नहीं कर सकते। जब सुषुम्ना में प्राण बहने लगा है तो सिर्फ श्वासों की बात कैसे करेंगे। अब हम लोग कहाँ पे आए, चित्त शक्ति पे आए। तो कॉन्शियसनेस जो है, ये जब वो सुषुम्ना में से ये प्राण बहता है तो हमारी चित्त जो है, हमारी चित्त भूमि जो है, हमारी चित्त शक्ति जो है ये ऊपर उठती है। सो द कॉन्शियसनेस इज रेज्ड एंड एनलाइटेंड द सोल, और आत्म साक्षात्कार होता है। राइट, म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचं एक असं प्रॅक्टिकल व्हिज्युअल असतात, आहे कारण कॉन्शियसनेस आहे, सगळ्यांचं आहे। बिकॉज द, सी, अल्टिमेटली whatever we do with the prana, like we say, whatever we do with the body, the consciousness has to change. If the consciousness doesn't change, अगर चित्त भूमि में परिवर्तन नहीं है तो सब चीज बेमतलब हो जाती है। राइट, तो हमारी इट रेजेस द कॉन्शियसनेस एंड एनलाइटनिंग द सोल। सो इन समाना we have the tantric principle of two opposite forces। तो अब समान में क्या हो गया, दो विरुद्ध। हाँ, हमने कल भी भगवद गीता की रीडिंग में, सॉरी, उत्तरायण दक्षिणायन, नॉर्थ एंड साउथ, इसके बारे में हमने बात की थी। तो समान में दो तांत्रिक प्रिंसिपल है, दो विरुद्ध शक्तियां है, एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है। ठीक है, सो वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, both the negative and the positive are being brought together in order to explode the creative potential of the nucleus। Okay, so if you look at our body, Pinda Brahmanda, right, if it's in the shape of an oval, so you have a negative and you have a positive. When they meet in the middle at the nucleus, there is an explosion। ऊर्जाएं हैं, प्राण शक्ति है, अपान शक्ति है, सारी शक्तियां हैं। जब ये तीन शक्तियां एक साथ आती है तो एक बहुत बड़ा सेंटर में, उसके केंद्र बिंदु में एक बहुत बड़ा स्फोट होता है। See, now important what I feel over here is the creative principle of the nucleus। तो न्यूक्लियस अभी और समझाएंगे वो, लेकिन बेसिकली सेंटर में दोनों है, शिव और शक्ति दोनों भी है। जब ये एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनना है। ओके, सम क्रिएशन इज गोइंग टू हैपन, राइट, व्हेन बोथ ऑफ देम विल कम टुगेदर, कुछ तो होना है। अभी बस ये पॉइंट पे रुकते हैं
कि दोनों ऑपोजिट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जब बीच में आते हैं, वो न्यूक्लियस में आते हैं, तो एक क्रिएटिव स्पोर्ट होता है या एनर्जी का एक स्पोर्ट होता है वहां पे। अब हमने अपान प्राण अपान समान इनको देखा। अब हम आगे के प्राणों पे जाते हैं। साइड हेडिंग है उदान व्यान एंड उपप्राण। अब देखो उदान और व्यान इनका क्या रोल है, ये प्राण अपान समान, इसको भी समझना जरूरी है। आफ्टर द मिडिल ब्रेथ अनदर वायु एक्शन अकर्स। तो ये जो बीच का श्वास है जो समान में होता है, यानी कुंभक, we can say it's not actually a breath, so it's a pause between the breath. So when that is happening, दूसरा एक वायु है वो कार्यरत होता है और उसका नाम है उदाना। उदाना which is said by the Maitri Upanishad to bring up and carry down what has been eaten. Alright, अब देखो उदान वायु जैसे हमने देखा छाती में प्राण वायु है, नाभि के ऊपर, छाती और नाभि के बीच में समान है, नीचे अपान है, तो यहाँ से गले से ऊपर ये है, गले से ऊपर उदान है। सो उज्ज्वला तुमच्याकडे पाहुणे आले असतील तर जरा व्हिडिओ बंद करून टाका, थोडा वेळ व्हिडिओ बंद केला तर चालेल। तुम्ही बोलून घ्या आणि मग व्हिडिओ ऑन करा। तुम्हाला बोलायचं बोलून घ्या तुम्ही। उज्ज्वला झालं तिचा हिशोब सांगायचं होतं, फक्त ती आली मुलगी, तिचा हिशोब सांगायचं होतं म्हणून काय तिचा हरकत हिशोब नाही, काय हरकत नाही। थोडस बोलताना म्यूट किंवा हालचाल करताना हे करा, व्हिडिओ बंद करा, वो बेटर रहेगा। ममता तू क्यों अंगूठा दिखा रही है? अच्छा ऑल राइट। सो मैत्री उपनिषद में ये कहा गया है उदान के, नाही ती कॅमेरावरच आलं। मैत्री उपनिषद में ये कहा गया है कि ब्रिंग अप एंड कैरी डाउन व्हाट हैज बीन ईटन। उदान वायु का बेसिक काम ये है टू ब्रिंग अप एंड कैरी डाउन व्हाट हैज बीन ईटन। ओके, उदान इज कॉल्ड द अप ब्रेथ। उदान जो है इसकी गति ऊपर की तरफ है एंड इज स्पेसिफिकली लोकेटेड इन द थ्रोट एंड द फेस। तो उदान वायु का बेसिक फंक्शन है स्वॉलोइंग, काय म्हणतो, गिळणे, हे उदान वायूचं बेसिक फंक्शन आहे, स्वॉलोइंग। दुसरं चेहऱ्याचे हावभाव, फेशियल एक्सप्रेशन, आणि तिसरं स्पीच, वाचा। तो उदान वायूचं हे मेन कार्य आहे। ते रजिस्ट्रेशन जे तू म्हणते ते उदान वायूचं कार्य नाहीये। हा, आपल्यासाठी आपलं करेक्शन, आपण सेम मिसकन्सेप्ट पुढे कॅरी करू नये म्हणून सांगते, राईट। सो मेन उदान वायूचं काम आहे स्वॉलोइंग, फेशियल एक्सप्रेशन अँड स्पीच. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन एव्हरी मसल. सो मसल टोनचं काम पण उदान वायूचंच आहे. मसल टोनला मेंटेन करायचं, हे कुठेही माझ्या वाचण्यामध्ये आलेलं नव्हतं. Yeah, so to maintain the muscle tone of the body is also the function of the udana. When prana and apana unite with samana, it is udana which moves up. So जेव्हा योगी मध्ये, तुमच्या माझ्यामध्ये हे होत नाही, योगी मध्ये ज्या वेळेला त्या समाधी अवस्थामध्ये प्राण अपान समान एक होतात, त्या वेळेला उदान वरच्या दिशेने गतिशील होतो. म्हणजे अजून असं वाटतं की हे बॅलन्स झाले, हा, त्यांचा मार्ग हे होतो, तो सुषुम्नाचा मार्ग हे होतो. आणि हा त्याला अजून पुश देतो सहज. मग ह्या उदान त्या प्राणाला चेहऱ्यामधनं वर नेतो. पण बेसिकली उदानाचं काम होतं तुझ्या माझ्यामध्ये स्वॉलोइंग, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच, ऑफकोर्स थिंकिंग, रीजनिंग, हे पण त्याच्यामध्ये येतं. ब्रेन फंक्शंस भी आएगा उसमें, नहीं आएगा ऐसे नहीं, लेकिन ब्रेन को ट्रिगर लगता है ना फंक्शन. जैसे मैंने बोला कि एक श्वास लेना एक है, लेकिन श्वास लेने के लिए प्रेरणा देना ये दूसरा प्राण है. So they are different things. All right. So coming back to this, so every muscle, when prana and apana unite with samana, it is udana which moves up and finally passes through the 10th gate. 10th gate म्हणजे दशद्वार या 10वां द्वार we can say, जिसको सहस्त्ररा चक्र कहते हैं.
तो सहस्ररा चक्र से प्राण तब गुजरेगा, उदान गुजरेगा। ओके, जब प्राण अपान समान एक हो जाएंगे तो उदान ऊपर की तरफ उठेगा और सहस्ररा से बाहर निकलेगा, टुवर्ड्स द हायर वर्ल्ड, दुसऱ्या डायमेन्शन में जाएगा। त्याचा अर्थ आपण मेलोय असं नाही, शरीर सुटलेलं नाहीये, बट वी गो इन टू परा, बियॉन्ड. आपल्या अनामिक चक्रापर्यंत लोक हो म्हणजे 60% लोक येऊ शकतात. हो, नाही त्याच्यावर जायला नाही, जे चांगले मेडिटेशन करणारे आहेत ते आज्ञापर्यंत येतात, आज्ञापर्यंत सगळेच येतात, म्हणजे कोणीही येऊ शकतं असं म्हणणं आहे. काही काही लोक कुठलीच साधना करत नाही तरी त्यांचा आज्ञा स्ट्रॉंग असतो, कारण मागच्या जन्मांची साधना असते ना, त्याच्या परिणाम रूपी त्यांना इंट्युजन्स, त्यांना काही काही दिसणं, विजन्स, हे सगळं होत असतं. सो ऑल ऑफ इट हॅपन्स. पण सहस्ररामधनं उदानला, प्राण समान अपानला एकत्रित करून उदानला वर उठण्यासाठी इट विल हॅव टू बी, द कॉन्शियसनेस विल हॅव टू राईज. तर जे चित शक्ती जी आहे ना ती सुषुम्नेमधनं बाहेर पडते ना, तेव्हा तो उदान वर उठतो आणि सहस्रामधनं बाहेर पडतो, आणि ह्या डायमेन्शन मध्ये आपण आहोत त्याच्यातनं. तर त्याला पतंजली योगदर्शन विभूतिपादचा 39 सूत्र त्यांनी दिलेलं आहे रेफरन्स. इट मूव्स टुवर्ड्स द हायर वर्ल्ड. म्हणजे जसं आपण भू भुव स्वह असं म्हणतो ना, एक एक जे आपले 7 स्वर्ग विर्ग जो वॉट एव्हर, जन मह तप आणि सत्य, असं ते एक 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 एक. हा, तो क्रिएटिव्ह स्फोट जो होतो ना, ते 3 एकत्र, तो स्फोट ऊर्जेचा स्फोट होतो असं. मग ती ऊर्जा कुठे जाणार, तिकडेच नाही, तेव्हा ती सुषुम्नामधनं वर चढतात. ते तिन्ही वायू जे आहे, ती तिन्ही शक्ती एकत्रित होत ती शक्ती वर येते. ती इथे वर आली की ती उदानला वर उचलते. उदान तिला वर. or you can say udan along with that creative force, with the consciousness, it will pierce the sahasrara and it will move out and go into another dimension. हो नाही, आणि ते परत ठीक आहे. परत कोणाला यायचं, अजून खूप जायचं. शरीर सुटलं नाहीये, तो परत येणारच जेव्हा ते शक्ती, जेव्हा हा ते शरीर बोलवणार. इगो आयडेंटिटी आहे तोपर्यंत कोणी कुठेही जात नाही, गेले तरी परत येतात. ऑलराईट. सो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टन्सेस उदान कॅरीज, बघ तू जान्हवी विचारत होती, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टन्सेस उदान कॅरीज प्राणा फ्रॉम समाना टू द 5th वायू व्याना. आता तुझ्या माझ्यामध्ये उदान जो आहे तो प्राणाला समानापासनं फ्रॉम व्यानापर्यंत घेऊन जातो. उदान जो आहे, व्यान शरीरभर, व्याप्ती शब्दावरनं व्यान आहे. ऑलराईट. सो व्यान काय करतो, उदान काय करतो, इट कॅरीज प्राणा फ्रॉम द समाना, समानामधलं जे प्राणवायू आहे त्याला उचलतो आणि व्यानाकडे घेऊन जातो. सो प्राण जो आहे ह्याला पण व्यानापर्यंत जायलाच लागणार आहे, राईट. व्यान स्प्रेड्स द प्राणा थ्रू आउट द होल बॉडी. जैसा अपन सिंपल, अपन आई विल सिंप्लीफाई इट इवन मोर. अगर हार्ट का सर्कुलेशन देखोगे तो हार्ट में से ब्लड जो है ये लंग्स में लिया जाता है, लंग्स में से वापस हार्ट में आता है और फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड. पूरे बॉडी का खून हार्ट में आता है, हार्ट में से लंग्स में जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, वापस हार्ट में आता है और फिर सर्कुलेट होता है. तो वैसे ही ये प्राण जो है ये समान, उदान जो है ये प्राण समान को उठाता है और व्यान के पास ले जाता है, और ये व्यान जो है ये वो प्राणा को पूरे शरीर में फैलाता है. मी हे वाक्य तुला तू डोळ्यांनी वाच म्हणजे मग तुला कळेल. सो व्याना स्प्रेड्स प्राणा throughout the whole body, regulating and circulating food, nutrients, fluids,
अँड एनर्जी. तर ऑक्सिजन, आहार, न्यूट्रिशन, ऊर्जा, एनर्जी, फ्लुइड जे काय प्रत्येक पेशीपर्यंत पोचवायचं काम आहे हे व्यान करतं. व्यान प्राणाकडनं, समानाकडनं सगळी ऊर्जा उचलतो आणि शरीरभर पसरवतो. इट होल्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर एंड रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी. शरीर को टूटने नहीं देता. व्यान है जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, वरना बिखर जाता हमारा शरीर व्यान के बगैर. ठीक है. When prana moves, it is followed by samana, both creating apana and assisted by udana. अब ये जो प्राण है, ये जब ये गतिशील होता है तो समान भी गतिशील होता है. प्राण के बाद समान गति, व्यान जो है ये इनको प्रेरणा देता है. व्यान सबको पकडे हुए है. हा, पण व्यान जो आहे सगळ्यांना एकत्रित धरून पण ठेवतो. फक्त वाहून न्यायचं काम नाही, तर सगळ्यांना एकत्रित धरून ठेवायचं काम व्यान करतो. आणि व्यान जेव्हा प्राणाला गतिशील करतो त्याच्याबरोबर समान पण, प्राण आणि समान या दोन्हीला व्यान गतिशील करतो. प्राण आणि समान दोनों को व्यान गति में लाता है. जब वो व्यान गति में उनको लाता है तभी अपान भी गतिशील होता है. ओके. सो बोथ क्रिएटिंग अपान. तो ये प्राण और समान मिलकर अपान तैयार होता है और ये सब करने में मदद करता है उदान. अगर आपको कोई भी नाम याद ना रहे या बाकी कुछ भी याद ना रहे, ये ख्याल में रखो कि ये पांचों प्राण जो है ये महत्वपूर्ण है. इसमें का एक भी अगर ठीक से काम नहीं करता, बाकी चार बिगड़ जाएंगे. हाँ बोल ना. आयुर्वेदिक जे डॉक्टर आपण हो, म्हणतो, आयुर्वेदिक हो. सांगलं त्यांना नाडी परीक्षा हो. जेव्हा कळत असेल की हो. ह्यांचा व्यायाम बिघडला आणि हे Yes. बिघडलंय, औषध दिलं संपलं ना. बाबा, रामबाण काय उपाय आणि एकदम त्यांना करायला लागत नसेल. करेक्ट. जो नाड़ी परीक्षा जो वैशाली कह रही है, पहले के आयुर्वेदाचार्य थे वो नाड़ी परीक्षा बहुत अच्छी करते थे. उनको पता चल जाता है प्राण बिगड़ा है, उपान बिगड़ा है, समान बिगड़ा है, व्यान बिगड़ा है, क्या बिगड़ा है वो उनको नाड़ी को हाथ लगाकर पता चल जाता है. आज भी है ऐसे नाड़ी परीक्षक और फिर वो एग्जैक्ट मेडिसिन दे सकते हैं, तुरंत उसका करेक्शन भी हो सकता है. सही बात है. या सो एक मिनिट. हाँ विजय बोल. उदान जर बिघडलेलं असेल तर मग असं ते तोत्र बोलणं वगैरे ते होऊ शकतं का? बरंच काय काय होऊ शकतं. कारण उदान न्यूरोमस्क्युलर सिस्टमला कंट्रोल करतो. म्हणजे मज्जा संस्था आणि स्नायू संस्था या दोघांचं, म्हणजे जे माझी नर्व स्टिम्युलेट झाली, म्हणजे आता मला तोंडाकडे हात न्यायचा आहे तर माझ्या मेंदूमध्ये ती नर्व्सची लिंक बरोबर पाहिजे ना, नाहीतर हात माझा इकडे तिकडे जाईल. तर हे सगळं त्याच्यामध्ये. उदान बिघडला तर स्पीच बिघडेल. बरोबर आहे तुमचं. आणि मग त्याच्यावर काय काम करू शकतो आपण? हा, मग आता प्रॉब्लेम कुठला आहे त्याप्रमाणे उपाय असणार. बोलणंच तोत्र बॉस थोडस. हा, जे तोतलं बोलतात ना, मग ते आता उपाय बघायला लागेल. उपाय आयुर्वेदामध्ये असेल, ॲलोपॅथीमध्ये असेल किंवा कुठल्याही पॅथीमध्ये असेल. हा, पण उदान वायूला स्ट्रॉंग कसं करता येईल ह्याच्याबद्दल ह्याच्यात काय विषय आला तर बघू, नाही तर मग मी सांगते. एक विजय तुमच्या प्रश्नाचं अजून एक उत्तर बनतं. बेसिकली प्राण वाढवायचा तो जो लेवल 1 मध्ये आपण जो समजा 4 अंकाचा पूरक, 10-12 अंकाचा कुंभक आणि 4 अंकाचा रेचक एवढं जरी आपण केलं, हे जर रेग्युलरली दिवसातनं 3 वेळा केलं तर मुळात प्राण चैतन्य, ती शक्ती जी आहे ना, ते व्हायटल एनर्जी ती वाढेल. ती वाढेल की सगळेच प्राण सुधारतील. और मैम म्हणून क्लास में मैंने देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम सर को बोलो, सर बोलते प्राणायाम जो सिखाया है ना वो करो, प्राणायाम जो सिखाया है ना वो करो. क्यों वो बोलते हैं? तो बेसिक प्राणा जो है उसका ही हमने इंटेंसिटी जो मैं बोल रही थी वो अगर हमने बढ़ा दिया तो फिर अपने आप बाकी सब प्राण अच्छा काम करने लगेंगे.
हाँ ममता, आप बोल रही थी? ओंकार रेसिटेशन से भी ये हो जाए, क्योंकि हाँ। उदान का भी यही सेंटर बोल रहे हैं, और विशुद्धि विशुद्धि चक्र का भी बिल्कुल। ओंकार ही होता है ना, इसलिए हाँ। ओंकार बोलते रहेंगे तो हाँ। मतलब अगर बरोबर. प्राणायाम नहीं समझा, समझता हाँ, नहीं, कम से कम ओंकार बोल के भी मतलब थोड़ा हद तक हो जाएगा, ऐसा मुझे सुधार आ जाएगा. हाँ, यू कैन. विजयाजींनी काय विषय म्हणला होता की स्तोत्र बोलणे किंवा बोबडं बोलणे. पण हा प्रॉब्लेम कधी होतो? वयाच्या 2ऱ्या किंवा 3ऱ्या वर्षी चालू होतो, जेव्हा मुलगा बोलायला लागतो आणि त्याचं ते बोबडं बोलणं कंटिन्यू होत जातं. तर त्यावेळेस आपण त्याच्याकडनं प्राणायाम किंवा ओंकार नाही करून घेऊ शकत, असं होतं ऍक्च्युली. म्हणजे तिथे डॉक्टरचीच हेल्प लागते आपल्याला. नाही, आता कसं आहे, मोठा झालाय पण डॉक्टरची हेल्प घेतली, पण अजून आपण काय करू शकतो बा असं. आता सुधार भरपूर झालाय पण थोडा बाकी आहे असं. बघायला लागेल विजया, विचार करावा लागेल की काय करता येईल. आय एम शुअर असेल काही ना काही थेरपी त्याच्यासाठी. तेच सर. हा, हा, पण बघायला लागेल. चालेल चालेल. काय म्हणत मी जाते ती शिकला विजयाचं काय म्हणते? विजयाचं म्हणणं आहे की तोतलं बोलणं जे आहे हे उदान वायूचं बिघाडच आहे ना, तर त्याच्यासाठी उत्तर. पण आता अगदीच सुचित्रा म्हणते लहान बाळ असेल 2-3 वर्षाचा, तर तो न प्राणायाम करणार आहे आणि न ओंकार जप करणार आहे. ममताने ओंकार जप सुचवला. एनीवे, वी कैन थिंक अबाउट इट. ओके, पहले समझ लेते हैं इनका फंक्शंस क्या है. So Vyana spreads prana throughout the whole body, regulating and circulating food, nutrients, fluids and energy. It holds all the parts of the body together and resists disintegration of the body. When prana moves, it is followed by samana, both creating apana assisted by udana. The four actions produce vyana, but at the same time they cannot exist without the presence of the vyana. व्यान इन सबको प्रवृत्त करता है, लेकिन ये चारों जब गतिशील होते हैं तो व्यान बढ़ते जाता है. सर्क्युलेशन इम्प्रूव्ह होतं ना जेव्हा हे प्राण इम्प्रूव्ह झालं की. हा, राईट. सो दोन्ही both the ways it works. Okay, so thus these 5 pranas are very intricately linked. This is the main point. If you can't remember the names or functions, this that, just remember that these 5 pranas are very intricately linked with each other. Intricately linked with each other. It is said that at the time of death, when prana involutes upon itself the vital functions of the mind and the senses, which represent the aspects of pranic expression, all withdraw into the vyana. तो जो भी हमारा मन है, ये मन व्यान में चला जाता है, इंद्रिय की शक्तियां व्यान में चले जाती है. मृत्यु के समय सब विड्रॉ होता है, व्यान में जाता है. व्यान प्राण में जाता है, और प्राण पहले कौन आया? प्राण आया. जब हमने सांस ली तो कौन आया? प्राण आया. और आखिर में भी प्राण ही छूटता है. सो इफ यू रिमेंबर, काय मृत्यूच्या वेळेला मन, इंद्रिय, हा, आणि हे सगळं व्यानामध्ये लय पावतात. हो, चारी प्राण व्यानामध्ये जातात. व्यान प्राणाच्या माध्यमातून बाहेर पडतो. हे मला दिस रिमाइंड्स मी, इफ यू रिमेंबर, आपण डेथ अँड द डाईंग, काय कोण बोलते? स्वाती आणि शांती बोलते. आपण स्वरूपानंद स्वामींचे लेक्चर्स अटेंड केलेले, डेथ अँड आफ्टर डेथ वगैरे. तर त्यावेळेला त्यांनी एकीला who was suffering terribly from cancer, she said, I want to die out of choice. सुसाईड नाहीये, किंवा मला इंजेक्शन देऊन कोणी माझं खून करा असं मी म्हणत नाहीये, पण मला माझ्या शरीर माझ्या पद्धतीने सोडायचं. तर स्वरूपानंद म्हणाले की मी तुला जे सांगतो तसं तसं करत जा. तर तसं तसं केल्याने प्राण आपोआप शरीरातनं सुटून जाईल. तर ही विड्रॉवल ज्याला आपण म्हणतो, की मन आणि इंद्रिय जे आहे ते प्राणांमध्ये जाऊन मागे हटतात. मन बाहेर कार्यरत आहे, इंद्रिय बाहेर कार्यरत आहे. त्यांचं लय जे आहे ना, जसं जन्माला आल्यानंतर एक एक फंक्शन चालू होतं की नाही,
ऑलराईट, ब्रेनचं पण एक फंक्शन, राईट. सो जसं ते प्रोग्रेसिव्ह आहे तसं एक शक्तीला रिग्रेस करत आपण शरीरामधनं प्राणाचा त्याग करू शकतो. आणि हीच बात सद्गुरू पण सांगतात की त्यांनी एकाला करताना त्यांच्या बायकोनी विटनेस केलं की त्यांनी एकाला मदत केली की ज्याला प्राण त्यागायचं होतं, गाईड केलं. आणि तेव्हा ती हट्ट धरून बसली की मला हे शिकायचंच आहे आणि मला माझे प्राण, महासमाधी म्हणा, तुम्हाला काय नावं द्यायची ती द्या. बट बेसिकली इट इज जस्ट withdrawal of all your energies. So basically we are energy which is bounded in the body. So we can withdraw from this body in the same way as we came in. Alright, that's what it means to me. So it means all the pranas are interdependent but integrated by Vyana. So सगळे प्राण एकमेकांवर अवलंबून आहे, पण त्या सगळ्यांना धरून ठेवायचं काम व्यान करतं. The actions of these 5 pranas give rise to 5 उपप्राणास. ओके, हे 5 प्राण जसं कार्यरत होतात ना, तर 5 उपप्राण तयार होतात, विच ऍड द फिनिशिंग टचेस टू द बॉडी मेकॅनिझम. आणि जे बारीक बारीक आपण म्हणतो ना, मूर्ती तयार झाली, रंग वगैरे करून झाला, आता थोडेसे पापण्या, थोडस हे, थोडस ते बाकी आहे. हे उपप्राण जे आहे ना, ते जे थोडे फंक्शन्स, कधीतरी लागणारे फंक्शन्स ते कॅरी आउट करतात. द आईज आर लुब्रिकेटेड अँड केप्ट क्लीन बाय द ब्लिंकिंग पॉवर ऑफ कुर्मा. कुर्मा जे आहे ते डोळ्यांची उघडझाप करतं. ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, द उपप्राण हुज नेम इज कुर्मा. कुर्मा इज अन उपप्राण. इट कीप्स द आईज लुब्रिकेटेड, डोळ्याला ओलं ठेवतं आणि डोळ्याची उघडझाप. नंतर दुसरा उपप्राण आहे क्रिकल. क्रिकल स्टिम्युलेट्स हंगर, थर्स्ट, स्नीझिंग अँड कॉफिंग. भूक, तहान, शिंका, खोकणं. नाही, क्रिकल, KRIKAL, क्रिकल. हा, क्रिकल जे आहे हे भूक, तहान, शिंकणे आणि खोकणे. क्रिकल बिघडला तर हे 4 गोष्टी बिघडतात. ओके, असं खोकणे. हो, उचकी पण नाही, उचकी देवदत्त मध्ये येते. हा, तिसरा उपप्राण आहे देवदत्त. देवदत्तचं काम आहे झोप, झांबई. झोप आणि झांबई हे देवदत्तचं काम आहे. हो हो, होतं ना, आता आठवतंय तुला. येस. सो देवदत्त इंड्युसेस स्लीप अँड यॉर्निंग. आणि शेवटचं चौथं आहे नाग. सो नाग जे आहे त्याला उचकी आणि ढेकर, सो हिकअप्स अँड बेल्चिंग, हे 2 नाग करतं. म्हणजे 3 ते 4.5 बरेच जणांचा देवदत्त जागृत. 3 ते 4.5 देवदत्त जागृत होतो. सुचित्रा म्हणाली, फायनली आफ्टर डेथ, धनंजय शेवटचा, मृत्यूनंतर, फायनली आफ्टर डेथ धनंजय लिंगर्स विथ द रेमनेंट्स ऑफ द बॉडी. मृत्यू झाल्यानंतर शरीराचं जे काय उरलेलं आहे किंवा त्याचं जे विल्हेवाट लावायची किंवा काय म्हणतो आपण, डिजनरेशन, डिके, विघटन. हा. तो धनंजय नाही, बट डेड नाही. हा, हो हो. शब्द ते वापरतात, धनंजय लिंगर्स विथ द रेमनेंट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ. मृत्यू झाल्यानंतर शेवटचा उपप्राण उरतो, तो आहे धनंजय. हा, जे करत असेल तो करत असेल. ओके, जाऊ दे, आपण मेलो काय फरक पडतो. तास वाद घालायचे ह्याच्यावरती. आय रिमेंबर इन योगा क्लास इवन वी ऑल्सो यूज टू डिस्कस दिस सो मच. आफ्टर दैट इट इज फंक्शनिंग. हाउ इट कैन फंक्शन आफ्टर डेथ, हे भगवान कितना है. लेकिन आफ्टर डेथ बॉडी का डीजनरेशन का काम, डिसइंटीग्रेशन का काम, डिकम्पोजिशन का काम धनंजय करता है. बात खत्म. अभी कैसे करता है, एक के बाद एक करता है, साथ में करता है, नहीं मालूम. डिकम्पोज करण्यासाठी काही व्यवस्था आहे? पाहिजे स्पीड लावत असेल, वॉट एवर. ऑल राइट, अभी नेक्स्ट साइड हेडिंग है इस चैप्टर का, लास्ट साइड हेडिंग, द प्राणिक बॉडी.
If we could see the movements of the prana vayu, we would be perceiving the pranic body. ओके तो प्राण शरीर जिसको कहा जाता है, हाँ, प्राणमय कोश, ये प्राण शरीर है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम देख पाए, ओके, अगर आप उतने मेडिटेशन में चले गए तो देख पाओगे, तो आपको ये प्राणिक शरीर जिसको कहा जाता है ये पूरा का पूरा दिखेगा. Sometimes when a person dies, other people imagine they see a ghost, but in actual fact, they are seeing that prana which is leaving the body, and this is not something supernatural which has to be feared. कभी कभी कोई मरने के बाद ना एहसास होता है कि वो है अभी भी, या उनके होने का एहसास होता है, और फिर भूत भूत बोलते हैं हम. कोई भूत भूत नहीं होता, उनका जो प्राण है ना वो अभी जो वहां से पूरा एग्जिट नहीं लिया है वो हमें महसूस होता है. धनंजय ओके, इसमें कोई जादू नहीं है या इसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं है. फिजिक्स आहेत आहेत, हाँ, 3 days का सब कुछ होता है वो. Physics describes a subtle field consisting of charged particles that surround and takes the shape of the physical body. Physics describes a subtle field. Physics में भी ना सूक्ष्म क्या बोलते हैं, what do you say to the subtle field of molecules and protons and neutrons and whatever. So subtle field which is consisting of charged particles. तो वो जो particles है सब charged होते हैं, that surrounds and take the shape of the physical body. तो बेसिकली फिजिक्स कहता है कि हमारा शरीर जो है ये पार्टिकल्स से बना हुआ है, लेकिन वो रूप लेता है, जो भी अपना रूप है. This field can be influenced by the internal organs and mental activities and also by the external electric and magnetic field. और ये जो हमारा शरीर है इस पे परिणाम किस किस चीजों का होता है, हमारे सोच विचार यानी हमारे मेंटल एक्टिविटीज का इस पे परिणाम होता है. हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, इसका फंक्शनिंग का भी परिणाम होता है, मेंटल एक्टिविटीज का परिणाम होता है, और बाहर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसका परिणाम भी हमारे शरीर पे होता है. हाँ नहीं, हाच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड, बॉडी इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड, outside also is electromagnetic field, the whole universe is an electromagnetic field basically, but you can sense it. इसलिए हम कोई जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और कोई जगह पे जाते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है चलो भाग जाए यहाँ से. क्यों? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हमारे एनर्जी फील्ड पे परिणाम होता है. So we can say it is possibly the grosser manifestation of prana. और ये जो प्राणा है त्याला स्थूल प्राणा म्हणतात ते लोक. सूक्ष्म प्राणा अजून वेगळं, महाप्राणा तर कॉस्मिक प्राणा, पण स्थूल प्राणाचा परिणाम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड किंवा फिजिकल लेवलवर जो होतो तो, आणि सूक्ष्म प्राणाचा वेगळा. The pranic body is a network of flowing energy in the shape of the physical body, but radiating outward just as light emanates beyond the bulb. जैसे बल्ब है, बल्ब के बाहर लाइट निकलता है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारा प्राणा जो है ना ये शरीर के बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है. तो अगेन ऑरा, किसी का ऑरा बहुत अच्छा है, किसी का ऑरा इतना अच्छा नहीं है. तो ये अंदर से बाहर, जैसे बल्ब का लाइट बाहर रिफ्लेक्ट होता है, वैसे हमारा प्राणा जो है ये रिफ्लेक्ट होता है बाहर की तरफ. इट्स फॉर्म इज नॉट स्टैटिक. हाँ, तो प्राणा को अगर आप समझोगे कि अचल है, बस है, तो स्टैटिक नहीं है. इट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट. प्राणा गतिशील है, राइट, तो वो तो एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. डिक्रीज इन द वाइटल कैपेसिटी ऑफ एनी वायु causes contraction of the pranic body, which while increase causes expansion. जो हमारे पंच प्राण है इसमें से कोई भी एक प्राण की या एक से अधिक प्राण की, एक ही प्राण की शक्ति कम हुई ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबका एक दूसरे पे परिणाम होता है. लेकिन वो जो हमारे पंच प्राण है उसमें से किसी की भी शक्ति अगर कम हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर संकोचित होता है. The whole pranic body contracts. और अगर हमने वाइटैलिटी बढ़ा दी
तो हमारा एक्सपेंशन होता है, द होल प्राणिक बॉडी एक्सपैंड्स। अगेन इट इज ऑरा, लाइक वी से ना, ऑरा की लेंथ होती है, किसी किसी का ऑरा 1 किलोमीटर, किसी किसी का 10, किसी किसी का 100 किलोमीटर तक परिणाम देता है। उतना स्ट्रांग उनका प्राणिक बॉडी होती है कि जिसका परिणाम उतने एरिया के लोगों पे उनका होते रहता है। संकुचित म्हणजे आपण असं पण शरीर पण संकोचणार, आपले सगळे कार्य सगळे संकोचित होणार, आजारी म्हणतो ना, ताकद कमी होते, नाही आपण झालं, उपप्राण कधीच संपला, सिकुड़ गया बोलते हैं ना, सिकुड़ गए, सिकुड़ गया। ताकत कम हो गई, हम बेड के अंदर घुस जाते हैं, हम ऐसे सोते हैं। और तो प्राण जो आहे तो कमी कमी झाला तर काय होईल? हे बघ, स्थूल शरीर मध्ये आपण हे शरीर आणि सिस्टम्स आहोत, सूक्ष्म शरीरामध्ये आपण नाड्या आणि 72,000 नाड्या आणि चक्र, हे आपलं सूक्ष्म शरीर आहे। जेव्हा एखादा वायू बिघडतो तेव्हा ते अख्खं सूक्ष्म शरीर संकोचित होतं, बरोबर आता? हा, ऑलराईट, कारण आपल्याला सूक्ष्म शरीर क्लिअर आहे डोक्यामध्ये, तर ते सूक्ष्म शरीर संकोचित होतं, मग आपण सगळंच कार्य आपले संकोचित होणार, राईट? डिक्रीज इन द वाइटल कॅपॅसिटी ऑफ एनी वायू causes contraction of the pranic body while increase causes expansion. The mind and the emotion also utilize prana, and the pranic body is greatly influenced by the states of the mind. माझ्या मते हे सगळ्यात महत्वाचं वाक्य आहे। येस, द माइंड अँड द बॉडी। आता आपल्याला विचार करायला जी शक्ती लागते ती ह्या प्राणामधनच येते, आणि भावना ज्या आपल्याला जाणवतात त्या जाणवायला जी शक्ती लागते ती पण ही प्राणशक्तीच आहे। म्हणजे तुम्ही जास्त विचार केलात किंवा जास्त भावना जाणवल्या तर तुमची प्राणशक्ती खर्च होते, पैसे संपतील। ओके, जास्त विचार केला सगळे पैसे संपून जातील, मग काय करणार? राईट, मग प्राणायाम करायला लागेल 3 वेळा कंपल्सरी। सो very very important to understand that the mind and the emotion utilize prana, and the pranic body is greatly influenced by the states of the mind. Ekdam most important statement, mind and emotions utilize prana आणि pranic body is influenced by the states of mind. States of mind यानी हमारी चित्त भूमि, states of consciousness also you can say, or states of mind you can also say as conscious, subconscious, unconscious and superconscious. हाँ, तो या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इसका परिणाम देखो, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं तो थक जाते हैं, और बहुत इमोशनली बहुत कुछ ड्रामा हो गया हो, बहुत इमोशन महसूस किया तो भी हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राण शक्ति खर्च हो गई। फिर अभी क्या करने का? थक के सो जाने का, सुषुप्ति। सुषुप्ति में जाओगे, निद्रा में जाओगे तो प्राण शक्ति फिर से इकट्ठी होगी, फिर वो इकट्ठी होगी तो फिर खर्च करने के लिए फ्री हो, दूसरा ड्रामा चालू। यू कैन is greatly influenced by states of mind, Jagrut, Swapna, Sushupti, Turiya. States of mind. Okay, those are the states of mind. Negative thoughts lower the prana and exhaust your mind, whereas positive thoughts enhance the prana and the frame of the mind. त्या स्टेट्स ऑफ माइंड मध्ये फक्त हे 4 नसतील, ते हे पण असतील, काय? निगेटिव्ह थिंकिंग आणि म्हणजे सॅडनेस, आणि हे जे इमोशन मुळे जी आपली मनाची स्थिती होते ती पण that will also That is a part of the no, here the first statement was that how do we, where is prana spent and how do we regain it. So जागृत अवस्था we दिन भर we are spending it, रात को निद्रा अवस्था we are regaining it. So that is why those 4 will come, conscious, subconscious, unconscious. सबसे ज्यादा खर्च होता है सबकॉन्शियस लेवल पे, जहाँ पे माइंड और इमोशंस बहुत वर्क करते हैं और बिलीफ सिस्टम्स वर्क करते हैं बहुत। देयर यू कैन मेक phases into it,
where even dream state is also subconscious. But dream state is equivalent to conscious state. It is the same. Jagrut or Swapna, एक ही है, because all your indriyas are functioning. So your prana is getting expended. And so if you have too many dreams, when you wake up, you feel tired. You don't feel fresh. The only time you feel fresh is when you go into Sushupti, deep sleep, unconscious state. So unconscious state, the prana is regenerated or regained. And conscious and subconscious or dream state, it is spent. So that is the state of mind. आणि तू जे म्हणतेस ते, if you are talking about mood of चित्त विक्षिप्त, मनाच्या अवस्था वगैरे वगैरे, so that the fluctuation is constant, right? Constantly going on. So that will, what I'm saying, Yes. that will also affect Yeah. So prana. correct. But it is all in the Jagrut state, where the positive thoughts are also in Jagrut, and the negative thoughts are also in Jagrut, and not in Sushupti. So, wo unconscious state, Swati, we have been reading for so many days, even in the Bhagavad Gita, even in the Mandukya Upanishad, even in this Swara Yoga, the unconscious state is very, very important. And unconscious state is hardly 1% of our consciousness. 95% we can say we are conscious. I mean, we are subconscious, and 3% maybe we are conscious, and 2% we are maximum, we are unconscious. While unconscious is most important, then you need to deal with the subconscious and then the conscious. Conscious is nothing. Did I say it ulta? No, I said it right? Okay. So negative thoughts lower the prana. So chinta, worry, anxiety, tension, stress, all this will lower the prana and exhaust your mind, whereas positive thoughts enhance the prana and the frame of mind. In fact, the pranic body is affected by our whole way of living. Okay, so prana and the pranamaya kosha and the practice of pranayama is all a practice, all a part of yoga, which is samasthiti samadhi. Right? Because that is what we want. Where was I? I wanted to say something. Affected by our whole. So what are the 4 pillars of yoga? Ahar, vihar, achar, vichar. So your ahar, vihar, achar, vichar will increase or decrease the pranic intensities in the body. Right? So our lifestyle matters. Aayi baat samajh mein? Is it clear? Yeah. So, through the practice of Swara Yoga, we become aware of the mutual interaction between prana and mind and learn to live and work in coordination with the pranas rather than against them. Upon generally, ab manomay kosh chale vate chale chittam nischale nischalem bhavet. Whatever your thoughts, how your thoughts flow, your breath is going to alter. It's also going to flow. The flow of the breath and the mind, manomay kosha and pranamay kosha, they have direct influence on each other. दोनों का एक दूसरे पे परिणाम होता है. अगर मनोमय कोश में गड़बड़ है, तुरंत प्राण बिगड़ते हैं. अगर प्राणमय कोश में गड़बड़ है, तुरंत मन बिगड़ता है. तो नहीं, अन्नमय और विज्ञानमय को पहुंचने को थोड़ा टाइम लगता है. ये इंस्टेंट इफेक्ट है. अब भी मुझे गुस्सा आया, अब भी मैं आई विल स्टार्ट. यस, एब्सोल्युटली. प्राणमय मनोमय जोड़ के है एक दूसरे पे और तुरंत परिणाम होता है. बुद्धि को समझने से पहले, शरीर में एड्रेनालिन रिलीज होने से पहले तुम्हारा ब्रेथ उधर बिगड़ने को चालू हो जाता है. हाँ, बीटा गामा. यस. So mind and prana and learn to live and work in coordination. तो हमने हमारे प्राणों के साथ काम करना है. तो जैसे हमारे प्राण का फंक्शन होगा, हमने हमारी दिनचर्या हमारे प्राणों को अडेप्ट करनी है, एडजस्ट करनी है. या ऑलराइट. सो ये श्लोक में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि क्यों ये पॉइंट वहां पे कनेक्ट होगा. ओके, उसको एडजस्ट करनी है. हमने प्राण के विरुद्ध काम नहीं करना है. ऑलराइट. प्राण को पूरक हो. यस,
पूरक काम करना है, विरुद्ध नहीं. टू बी एबल टू मूव द अवेयरनेस इनटू द प्राणिक बॉडी इज टू कम वन स्टेप क्लोजर टू द अल्टीमेट रियलिटी. अगर प्राणमय शरीर और हमारा मनोमय शरीर और हमारा अन्नमय शरीर, ये तीनों सेम पेज पे आ जाए, अगर ये तीनों समस्थिति में आ जाए, तो बहुत आसानी से आनंदमय कोश आत्मा की तरफ हम चलेंगे, बहुत आसानी से. ऑलराइट. सो in the Kaustiki Upanishad says it is prana alone as the conscious self that breathes life into the body. Prana is the essence of life breath. सांसों के माध्यम से शरीर में लाइफ आता है ना, हम जीव बनते हैं ना, ये प्राण के वजह से है, क्योंकि श्वास में प्राण है. जब तक प्राण है जिंदगी है. ओके. एंड व्हाट इज लाइफ ब्रेथ, और प्राण क्या है? अगर हम श्वास समझे, प्राण क्या है? इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, सच्चित. So it is consciousness. It knows I am, right? So it is pure consciousness. And what is pure consciousness? It is life breath, prana. So prana और consciousness, चित्त एक ही है. दोनों एक ही है कह सकते हैं हम इन अ वे. फक्त प्राण जे आहे, चित्त पण भूमी बदलत राहते आणि प्राणाची पण भूमी बदलत राहते, पण प्राण इज इक्विवेलेंट टू चित्त. एंड इट इज टाइम अप. सो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ. नाडी नेक्स्ट चैप्टर है, बट आई थिंक वी विल हैव टू स्टॉप. मला वाटलेलं आज हो आणून दे म्हटलं. हा. यस यस. कोई कुछ कहना चाहता है? सुचित्रा, विजय, ममता, सुषमा, एनीबडी, अंजलि, उज्ज्वला. मग अशी ते संकुचित होतं हे आलं होतं ना, जेव्हा आपलं प्राण आणि हे बिघडतं. हो. आपल्याला मोहन सरांनी सांगितलेलं आठवतंय का, की जेव्हा आपले भावना किंवा ह्याच्यामुळे स्पेस एलिमेंट कमी होतो आपल्याला, हो. आणि स्पेस एलिमेंट कमी झालं की आपण काय होतं मग? परफेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट होतो की संकुच. परफेक्ट परफेक्ट एकदम हा. परफेक्ट लिंक लावली. हम्म. स्पेस एलिमेंट कमी होतो, हम्म. व्यान आपला बिघडतो. हम्म. हा. सो ऑब्विसली मग आपण संकुचित होतो, आजारी पडतो संकुचित. म्हणतो ना आपण. हम्म. हम्म. बिलकुल बिलकुल. पण हे मोहन सर नेहमी सांगायचे ना, की तुमच्यातलं स्पेस एलिमेंट वाढवा, स्पेस हो. एलिमेंट. स्पेस वाढवा, आकाश तत्व वाढवा. आता हे आकाश पंचप्राण आणि पंचतत्व ह्यांचा पण हम्म. सगळंच एकमेकांशी जुळलेलं आहे. हम्म. सो वी विल नो अबाउट दॅट ऑल्सो. आणि मगाशी एक पॉइंट पण आला होता की समान आणि समान आणि अपानाला नाही काय, प्राण आणि अपानाला समान. प्राण आणि समान मधून अपान बनतो. बरोबर आहे ना? प्राणातून आपण जो सोडतो आणि समानामधून जे सोडायचं असतं, हा, ते मिळून डायजेशन अपान मधून जे बनतं. उरले, दोन्ही मिळून अपान होतो. आणि त्याच्या Perfect. कार्यासाठी व्यान आपल्याला हेल्प मदत करतो. उदान व्यान दोन्ही मदत करतात. हम्म. सही सही. मस्त. गुड कनेक्टिंग, गुड इंटीग्रेशन ऑफ द पॉइंट्स. वेरी नाइस. थैंक यू. ऑल राइट. अब तुमको तो मैं कॉफी बिफी कुछ दे नहीं सकती, तो तुम लोग को अभी बाय बाय करती हूँ. ऑल राइट. और हम लोग जलपान करते हैं. हे स्वाती, सगळं टाकून दे त्याच्यामध्ये. 1 2 3 4 5 नाही, मला नको. दे सगळ्यांना दे. और ये सब लाइफस्टाइल पे डिपेंड है बोला ना. आजकल के लाइफ स्पैन उस पर डिपेंड है, उस पर ही है. और इसलिए आजकल के मेंटल हेल्थ का बहुत इश्यू है ना आजकल. के वजह से होता है. सही बात है. बिकॉज दे आर नॉट फंक्शनिंग, बिकॉज अपना आहार विहार आहार वही वो चारों ये बराबर नहीं. 4 स्तंभ हमारे बिगड़े हुए हैं, इसलिए फिर प्राणिक बॉडी. सूक्ष्म शरीर बिगड़ा है तो स्थूल शरीर बिगड़ा है तो सूक्ष्म शरीर बिगड़ेगा, वो बिगड़ा है तो आगे का सब बिगड़ेगा. राइट. सब इंटरडिपेंडेंट है. ओके, थैंक यू. ऑल राइट, चलो रुकते हैं. आई विल सी यू टुमारो फॉर भगवत गीता. बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीदी. Thank you. थैंक यू Thank टू ऑल you, मास्टर्स. बाय. थँक्यू दीदी. वेलकम. लव यू टू ऑल. बाय बाय.